میرے بھائی وہ سارے کے سارے مستحق اجر ہیں، ان کو ثواب ملے گا، وہ نوشے بابو کو مبارکباد دیں گے، اس مبارکبادی کا ان کو اجر ملے گا۔ ہمیں نکاح کے اندر سمجھنا چاہیے کہ چند چیزیں ضروری ہیں۔ ایمان والے ہم لوگ ہیں، ایمان کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے: کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یہ تمام چیزیں ہمارے اسلام کی اور ایمان کی بنیادی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان کو دنیا کے اندر نہایت ہی پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی گزارنی ہے۔ میرے دوستو، پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی گزارنے کا آج واحد راستہ نکاح ہے۔ نکاح کے ذریعے ہی انسان پاکیزہ زندگی گزار سکتا ہے، صاف ستھری زندگی گزار سکتا ہے۔ اس کے بغیر کوئی دوسری شکل نہیں ہے جس سے انسان صاف ستھری پاکیزہ زندگی گزار سکے۔ اس لیے میرے بھائی، یہ نہایت ہی پاکیزہ مجلس ہے اور پاکیزہ عمل کے لیے ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں۔ چند آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اس میں ایک ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور سچی سچی بات بولو، سیدھی سیدھی بات بولو، سیدھی بات بولنی ہے۔ میرے بھائی، آج زبان کو بہت درست رکھنے کی ضرورت ہے ہر آدمی کے لیے، خاص طور پر اس موقع پر نکاح کرنے والے نوشے بابو اور نکاح کرنے والی بچی وہ زیادہ مخاطب ہوتی ہیں اپنی زبان کو درست رکھنے کی۔ زبان سے آدمی چھوٹا سا جملہ بولتا ہے، میں نے قبول کیا، میں نے قبول کیا۔ اس میں نے قبول کیا کے بعد بہت ساری ذمہ داریاں ان کے اوپر آ جاتی ہیں۔ جس بچی نے اپنے نکاح کی اجازت دیا، اس کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں آ جاتی ہیں۔ تو زبان کو آج ٹھیک رکھنا بہت ضروری ہے۔ شیریں زبانی بڑے بڑے مسئلے کو حل کر دیتی ہے۔ میٹھی بات، میٹھی زبان بڑے بڑے بگڑے ہوئے مسائل کو حل کر دیتی ہے، اور کڑوی بات بنے ہوئے مرحلے کو بگاڑ دیتی ہے، بنی ہوئی باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، زبان شیریں استعمال کرنی چاہیے، میٹھی زبان استعمال کرنی چاہیے ہر انسان کے لیے۔ خاص طور پر یہ ہمارے نوشے بابو اور جس بچی نے نکاح کی اجازت دی ہے، اسے میٹھی زبان استعمال کرنا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، بات سمجھیے، ہم لوگ لڑکے والے اور نوشے بابو اور ان کے گھرانے کے لوگ پوری طرح یہ بات سمجھیں کہ ایک بچی جس کی پرورش ان کے والدین نے نہ جانے کتنی مشقتوں سے کی ہے، ان مشقتوں کے پرورش کے بعد اس بچی کو آپ کے گھر بھیجا ہے، وہ آپ کے گھر کو جنت نشاں بنا رہی ہے، آپ کے گھر کو وہ جنت نشاں بنا رہی ہے۔ اس حیثیت سے وہ بچی آپ کے گھر میں آئی ہے، تو اس کے اوپر نظر شفقت ضروری ہے، اس کا احترام ضروری ہے۔ ہر آدمی کو اس کے اوپر شفقت کی نگاہ رکھنی ضروری ہے۔
अगर उसे गैर समझेंगे तो मुख्तलिफ हालात पैदा हो जाएंगे। बच्ची जो आ रही है उनके जो वालिदैन हैं उन्हें भी बहुत ही सच्चाई के साथ और सफाई और सुथराई के साथ और जिस एतमाद के साथ उन्होंने अपनी बच्ची को इस घर में भेजा है वही एतमाद उनके दिल में हमेशा रहना चाहिए और अपनी बच्ची से साफ कहना चाहिए तो देखो यही तुम्हारा घर है, यही तुम्हें मरना है, यही तुम्हारे जीना है, यही तुम्हारे अब्बू हैं, यही तुम्हारे अम्मी हैं, यही तुम्हारे शौहर हैं, यही तुम्हारे सब कुछ हैं। इसलिए हमारी मोहब्बत तो तुम्हारे साथ जरूर रहेगी, लेकिन ये सब तुम्हारे जो कल बेगाना थे आज तुम्हारे अपने हैं। मेरे भाई, लड़की वाले को भी ये तसव्वुर रखना चाहिए और ये एक जरूरी चीज है। वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, मैं कोई लंबी गुफ्तगू नहीं करना चाहता हूँ। बस मैं यही कहूँगा कि जितने लोग यहाँ मौजूद हैं इबादत कर रहे हैं, आप जो नौशे बाबू को मुबारकबाद देंगे तो खुशी का इजहार करेंगे। ये एक इबादत, इस इबादत के लिए हम और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला इन बातों को कबूल फरमाए। नौशे बाबू के वालिद साहब तो यहाँ मौजूद हैं। बच्ची, जिस बच्ची का निकाह उनके वालिद साहब हैं, कहाँ हैं आप? माशाअल्लाह। और इसमें वो गवाह है एक नबी अहमद साहब हैं, उनको मैं जानता हूँ। दूसरे गवाह हैदर अली साहब हैं। कौन है हैदर अली साहब? माशाअल्लाह। तो ये दो गवाह हैं। इस निकाह का महर 11,786 रुपये है। इसके एक गवाह नबी अहमद साहब हैं, दूसरे गवाह हैदर अली साहब हैं। नौशे बाबू का नाम गुलाम रब्बानी वल्द मोहम्मद अजीम साहब हैं और बच्ची का नाम नासरीन परवीन बिन्त निसार अहमद साहब हैं। रक्सिया सैदपुर सीतामढ़ी के ये रहने वाले हैं। और नौशे बाबू जो गुलाम रब्बानी साहब हैं अजीम साहब के साहबजादे हैं और इनका घर धर्मपुर, ये भी सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में है। तो मैं अब निकाह शुरू करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाह मिन सुन्नती व फ़ी रिवाया फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। जनाब नसार अहमद साहब की साहबजादी अजीज़ा नासरीन परवीन को
بعوض 11,786 مہر کے، جس کے گواہ نقی احمد صاحب اور حیدر علی صاحب ہیں، آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے قبول فرمایا، کہیے میں نے قبول۔ نثار احمد صاحب جو رقصیہ کے رہنے والے ہیں، ان کی صاحبزادی ناصرین پروین کو بعوض 11,786 مہر کے، جس کے گواہ نقی احمد صاحب اور حیدر علی صاحب ہیں، میں نے اپنی وکالت میں آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے قبول فرمایا، کہیے میں نے قبول کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا